रोजाना लोकनाथ टीवी देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ सुखविंदर सिंह सिद्धू। इस वेले दी सब तो वड्डी खबर आ रही है कि सरकार दे वल्लों किसानां दे ट्रैक्टर मार्च दे विच ट्रैक्टर परेड दे विच लाठी चार्ज करन तो बाद हुण वड्डा एक्शन लैंदियां नैट सेवावां बंद कर दित्तियां ने। दस दिए कि दिल्ली दे सारे बार्डरां दे उपर रात 12 बजे तक नैट सेवावां बंद रहणगियां। कुछ खदशे भी जिहड़े हैगे आ ਉਹ पैदा ਹੁੰਦੇ ने सरकार की इस कार्रवाई तो बाद। मेरे नाल प्रोफैसर PS ਭੋਗਲ साहब मौजूद ने, गलबात करते हैं। ਭੋਗਲ साहब की अपडेट है नवीं जिहड़ी सरकार दे वल्लों नवां एक्शन लिया गया, नैट बंद किया गया? देखो ये नैट जिहड़ा है दिल्ली के जिहड़े बॉर्डर एरियाज है जिथों किसानां ने अपनी मार्च शुरू की सी और जिथे मोस्ट लाइकली वो शाम तक वापस आउणगे जी, उन्हां एरियाज दे विच 12 बजे तक यह इंटरनेट सेवावां बंद करन दा जिहड़ा है फैसला लिया जी। हालांकि कोई ये वास्ते कारण नहीं सरकारी तौर पर दस्या गया जी, लेकिन जाहिर है कि पुलिस जिहड़ी है उन्होंने इंटरनेट का यूज करके बहुत सारी जिहड़ी स्थानिक उतों खबर एक दूसरे नाल जिहड़ी लिंकेज है जी डिफरेंट ग्रुप्स दे विच होर सारा जिहड़ा है वो उसों चलदा है। इस करके इस परपज लई बंद किया गया। कुछ लोगों ने खदशा भी प्रगटाया कि शायद पुलिस जिहड़ी है वो जदों शाम हो जाएगी रात हो जाएगी पुलिस जिहड़ी है वो सिक्योरिटी फोर्सेस दे नाल लैके कोई शायद कोई एक्शन भी प्लान कर हाँ वड्डा एक्शन हो सकता। भोगल साहब खदशा यही जताया जा रहा है जी, किसी भी संभावना तो असी इनकार नहीं कर सकते। हालांकि साडे कोल कोई इहदी जिहड़ी ऑफिशियली या कोई इस तरह की इनपुट नहीं जे असी कह दईए कि वाकई पुलिस करेगी, लेकिन एक संभावना तो इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि अज सारा ਭੋਗਲ साहब मैं तुहानूं रोकना चाहांगा, इत्थे गलबात जारी रखांगे, पर जिस तरीके दे नाल साडा एक मीडिया का एक ग्रुप बनया होया जिहड़ा उत्थे कवरेज कर रहा पूरे तरीके दे नाल एक कवरेज कर रहा सी उत्थे ਸਿੰਘੂ बार्डर के उपर, चाहे वो किते भी सारे बार्डरां दे उपर किसान अंदोलन नूं जिहड़ा कवरेज कर रहा, उहदे विच एक वड्डी अपडेट आई है जिहदे विच लिखा गया कि लाल किले के अंदर लाठी चार्ज होया, कई किसान जख्मी हुए ने। मौके पर मौजूद किसानां ने दस्सिया कि अंदर फायरिंग भी हुई है जिसकी रिकॉर्डिंग भी हैगी है। तो इस तो साफ तौर पर खदशा जताया जा रहा है कि जिस तरीके दे नाल किसान बेकाबू हो गए ने, पुलिस के वलों एक्शन लैण दे लई जिहड़ा हैगा ये गल कही जा रही है होवे नैट सेवावां बंद कीतियां हुण सरकार दे वलों, क्योंकि पल पल की खबर जदों लोकां तक पहुँचती है तो लोग होर ज़्यादा भड़कते हैं। शायद इसे तो डरदे सरकार दे वलों नैट सेवावां नूं बंद करके वड्डे एक्शन की तैयारी विढ़नी होवे। नहीं ठीक है, जिहड़ी गल मैं कहना चाह रहा सी तुसीं आप ही वो गल कह दी जी। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस जिहड़ियां हैगियां वो कुछ ना कुछ उन्हां दे प्लैनिंग जिहड़ी है इस तरह की हो सकती है कि उहदे ते एक्शन लिया जावे जी, लेकिन आपां इसनूं हजे तक भी कोई जिहड़ा हैगा साडे कोल एविडेंस कोई नहीं इस चीज़ का कि पुलिस एक्शन लऊगी, लेकिन लगता है हालात तो इस तरह का लगता है क्योंकि आम तौर पर जो आप देखते हैं कि तुसी भी बहुत सारे अजिहे मौके देखे होने जदों चाहे आप राम रहीम वाले मामले की गल कर लीए तो उदों भी पुलिस के वलों जो नैट सेवावां बंद कर दित्तियां गईयां तो उस तो बाद ही अजिहे एक्शन ले गए सी। हाँ पुलिस का तरीकाकार इस तरह का ही है कि उस वेले वो जिहड़ी कनैक्टिविटी है आम लोगों की वो बंद कर दी है, फिर वो एक्शन प्लान करते हैं ताकि उत्थों जिहड़ी है वक्ती तौर पे अंदरों कोई खबर या अंदरों जिहड़ी कोई रिकॉर्डिंग है वो बाहर ना निकल सके जी। तो इसकी संभावना तो मैं पहला भी क्या किसी इनकार नहीं कर सकते कि पुलिस कोई एक्शन प्लान कर रही होगी। रादर गवर्नमेंट जिहड़ी है वो हो सकता है इस मौके नूं इस तरह देख रही होगी कि पहला क्योंकि किसान अंदोलन काफी शांतिमय सी ते जे सरकार कोई एक्शन करती तो सरकार की बदनामी होनी सी। हुण मैं देख रहा कि जिहड़ा सरकार पक्षी मीडिया जी सरकार दे बाकी जिन्होंने असीं गोदी मीडिया भी कहने हैं वो लगातार एक तो इस चीज़ां नूं जिहड़ा है वो भड़काऊ तरीके नाल पेश कर रहे हैं कि किस तरीके नाल देखो जी लाल किले दे उत्ते झंडा लहरा दिता गया, देश की जिहड़ी अस्मिता है देश की जिहड़ी प्रेस्टीज है उसनूं जिहड़ा है नुकसान पहुंचाया गया, होर इस तरह दी गल्लां कर रहे हैं। तो एक तरह का माहौल इस तरह का बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये है वो किसानां ने की है। हो सकता है फिर कि जदों रात का समा होवे ते सरकार अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस नाल। पर ਭੋਗਲ साहब जिस तरीके दे नाल लाल किले दे उपर झंडा लहराया गया उत्थे बहुत वड्डी गिणती दे विच अंदर लोग वड़ गए ने, पर उसनूं भी निंदिया गया अपने जिहड़े किसान लीडर ने, क्योंकि एक पासे शांतमई अंदोलन चल रहा है, एक पासे फुल्लां दी वर्खा हो रही है, तो दूजे पासे आपे बने लीडर जिहड़े किसानां नूं दूजे पासे जिहड़ा तय रोड मैप हैगा वो तो अलग तो जदों लिजांदे ने तो दूजे पासे लोकां दी जान तक चली जाती है, लाठी चार्ज हुंदा है। ते हुण देख लो जिहड़ा हैगा किसानां दा जिहड़ा ये अंदोलन सी जिन्हों ये कहा जा रहा सीगा कि बड़ा शांतमई अंदोलन है, देश के
ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦਾਗ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨੇਤਰਤਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਇਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮੀ ਰਹੀ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 40 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਈ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ITO ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਲਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ਿਦ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਿੰਘੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਮਾਰੇ ਹੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ। ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਅਲੱਗ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਉਡਾਏ ਗਏ। ਉਹਦੇ RSS ਨਾਲ ਲਿੰਕੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਔਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਦੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਆਈ। ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੈਅ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੇ ਮਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟਦੀਆਂ, ਉਮੀਦਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੜਾ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਆਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੁਣ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਕਮੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ RSS ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਉਠਾ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ।
ਤਾਂ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ PS ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਨਾਥ TV।